پیر اور مرید اکٹھے بیٹھے ہوئے، مرید اپنی غم کی کہانی پیر کو سنا رہا، سنتے سنتے پیر جی کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک کہنے لگے پیر صاحب دوبارہ سنانا، میری آنکھ لگ گئی تھی، وہاں تک میں نے بات سنی تھی، اس سے آگے نہیں سنی، ذرا دوبارہ سنانا، کیا کہہ رہے تھے؟ مرید کہتا پیر جی اب سنانے کی ضرورت نہیں رہی، آپ کی آنکھ بند ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ آپ کو اونگ آئی، آپ کی آنکھ بند ہوئی، میری بند آنکھ کھل گئی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کو اونگ آ جائے، آپ میری بات سن نہیں سکتے، ارے جب مر کر قبر کے نیچے منو مٹی تلے دفن ہو جاؤ گے پھر کیسے سنو گے؟ آپ کی آنکھ بند ہوئی، رب نے میری آنکھ کھول دی، میں نے اب آپ کو نہیں سنانا، اپنے اللہ کو سنانا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ اللہ کافی ہے گواہ ہونے پر، ساری مخلوق پر گواہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ سب کے لیے کافی کارساز ہے، جہانوں کا کارساز، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، حفاظت کرنے والا، بھروسے کرنے والوں پر آسانیاں کرنے والا، مشکلات سے بچانے والا۔ اسی لیے تو مالک کا حکم ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اگر بھروسہ کرنا ہے اس ذات پہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر لمحے سنتا ہے۔ لوگوں توحید کے پیغام کو سمجھو، پوری کائنات کی انسانیت ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور ایک لمحے میں سارے اکٹھے ہو کر اللہ کو پکارے، اللہ سب کی سنے گا۔ نہ لہجوں کا فرق ہے، نہ زبان کا فرق ہے، نہ اکثریت کا فرق ہے۔ رب کے سامنے لائن لگانے کی ضرورت، تم جن کو پکارتے ہو یہ داتا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ سندھ کے لال شہباز قلندر ہے۔ میرے سوال کا جواب جذبات سے نہیں، ٹھنڈے دل سے، عقل کی دنیا میں آ کے، پیار اور محبت کی دنیا میں آ کے، تحقیق کی دنیا میں آ کے سمجھنے کے لیے جواب دینا۔ لال شہباز قلندر صاحب سندھی مانو تھے، سندھی الائندو، انہیں پشتو نہیں آتی تھی، اور ایک پٹھان جا کر ان سے سلام علیکم کر کے اپنی پشتو زبان میں مانگنا شروع کر دے، اس پٹھان کی سندھی بابا کیسے سنے گا؟ مان بھی لے قبر والے سب کچھ سنتے ہیں، یہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے، یہ کیرلا والا ہے اور ادھر ہندی والا ہے۔ کیرلا کی زبان کی ٹرانسلیشن مکتب جالیات قبر کے اندر تو نہیں ہے کہ کسی ترجمان کو بلا کر ترجمہ کرواؤ گے، کیسے سنے گا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ نہ زبانوں کا فرق ہے، نہ لہجوں کا فرق ہے، نہ اکثریت کا فرق ہے۔ ارے کوئی اپنے دل میں پکارے تب بھی وہ اللہ سنتا ہے، لیکن لوگوں کو پٹی یہ پڑھا دی گئی کہ اللہ سنتا نہیں ہے۔ ایک بابے کو دیکھا ہم نے، 95 سال اس کی عمر اور 65 سال اسے گزر گئے، ہر جمعرات کو اپنے پیر کی قبر پہ آتا ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں سے وہ گھڑا پانی کا بھرتا ہے، اپنے سر پہ وہ کنواں رکھتا ہے، پاؤں میں گھنگرو باندھتا ہے، ناچتا ہوا پیر کی قبر پہ آتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اس پیر کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اور صرف سجدہ نہیں کرتا، ذلت کا یہ منظر پیش کرتا ہے، اپنی گالوں کو زمین پہ رگڑتا ہے، اپنی گالوں سے زمین کو صاف کرتا ہے، اپنی عاجزی انکساری اس مردے کے لیے، اس مردے کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس بادشاہ کے پاس آتا ہوں۔ گجرانوالہ کے نواحی موضع لنگیاں والی کا رہائشی 95 سالہ بابا برکت علی گزشتہ 65 سالوں سے ہر جمعرات اپنے پیر کی درگاہ پر پاؤں میں گھنگرو باندھے اور سر پر گھڑولی سجائے حاضری دیتا چلا آ رہا ہے، اور ان 65 سالوں کے دوران خوشی ہو یا غمی، آندیاں چلیں یا برکھا برسے، اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ چاہے بادل ہوں، برسات ہو، جس طرح کا بھی مردی موسم ہو، یہ بابا برکت سائیں ہر جمعرات کو یہاں اپنے مرشد پیر شاہ کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔
मुअम्मर होने की वजह से बाबा बरकत खुद तैयार नहीं हो सकता। उसके बेटे बेटियां तैयार होने में उसकी मदद करते हैं। उसके पीर की दरगाह पर एक पुराना रहट है जहां से दीगर जायरीन की तरह बाबा बरकत भी घड़ोली भरता है और फिर खरामा खरामा अपने पीर की दरगाह पर पहुंचता है, जहां हाजिरी देने का उसका अंदाज भी मुनफरिद और निराला है। मैं तो नौकरी देनी है बादशाह जी, आना कड़ी पर नहीं नौकरी देनी, दे के नौकरी से काट जाना। बाबा बरकत अली अपने अहले खाना और दीगर अकीदतमंदों के जलव में अपने पीर की दरगाह पर पहुंचता है तो उसकी आमद के मुंतजिर जायरीन उसका इस्तकबाल करते हैं और वो उन्हें दुआएं देता घर को सिधार जाता है। ये बादशाह नहीं है, ये मंगता है, फकीर है, भूखा है, कल्लाश है, गधा है, सवाली है। इसको भी अल्लाह खिलाया करता था, इसको अल्लाह पिलाया करता था, इसको जिंदगी अल्लाह ने दी थी, इसको मौत अल्लाह ने दी थी, इसको क़यामत के दिन अल्लाह उठाएगा। इसको बादशाह कहने वालों, ये मंगते हैं, बादशाह हकीकी है तो अल्लाह है। इस तरह के लोगों से मेरा सवाल है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या बंदो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी नहीं है? अल्लाह की कसम अहले तौहीद का वाज़ा होगा, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या ख्याल है, अल्लाह हमारे लिए काफी है? मानते हो इस बात को? अगर तस्लीम करते हो अल्लाह हमारे लिए काफी है तो प्यारे भाई, मेरे कंधे पर, आपके कंधे पर वो बोझ आया है जो बोझ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर था। इस तौहीद के पैगाम को फैलाने वाला बोझ उन्होंने सहाबा के जिम्मे लगाया, ताबईन ने सीखा, तबा ताबईन ने सीखा, मुहद्दिसीन ने सीखा, आइमा दीन ने सीखा। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं है, इस पैगाम तौहीद को फैलाने की ड्यूटी मुझ पर और आप पर है। वादा करते हो कि इस पैगाम को फैलाओगे, अल्लाह की तौहीद को आम करोगे? हाथ उठाकर वादा कीजिए कि हम जब तक जिंदा रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देते रहेंगे, आवाज लगाते रहेंगे। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ अल्लाह, औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह। जिनकी ढेरियों पे गिर रहे हो ये मंगते हैं, सवाली हैं, इनके पल्ले में कुछ नहीं है, ये खुद अल्लाह के दर के मोहताज हैं। कायनात सारी अल्लाह के दर की मोहताज है। इस तौहीद को अपने सीने से लगाओ, अपनी कौम में, अपने कबीले में, अपनी बस्ती में, अपने रिश्तेदारों में इस पैगाम को फैलाओ। अल्लाह की कसम रब की रहमत पर उम्मीद है। ये पैगाम अगर आपने अपने सीने से लगाया, इस पैगाम को समझा, इस पैगाम को नशर किया, इस हाल में मौत आ गई तो ये अफजल तरीन मौत है कि बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अपनी जान अपने मालिक के हवाले कर दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी स्याहकारियों को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें तौहीद के पैगाम को फैलाने वाला बना। हमारा माल, हमारी जान, हमारी जुबान, हमारी कलम, ऐ अल्लाह तूने हमें जो जो सलाहियत दी है वो हर सलाहियत ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाने में खर्च हो। ऐ अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, ऐ अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह मजलूम मुसलमानों पर रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह मजलूम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह यमन के मुसलमानों पर रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह इराक़ के मुसलमानों पर रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान ज़िल्लत की ज़िंदगी में हैं, ऐ अल्लाह तू ज़िल्लत के दलदल से उन्हें निकाल ले। ऐ अल्लाह ये बिलाद तौहीद, बिलाद हरमैन शरीफैन, ऐ अल्लाह इस बिलाद हरमैन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस सऊदी अरब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म के मुताबिक, ऐ अल्लाह इस वक्त धरती पे इससे प्यारा कोई और मुल्क नहीं है जहाँ पर तेरी तौहीद का निफाज हो, हमें नजर नहीं आता। ऐ अल्लाह इस गुलशन से ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम नशर हो रहा है, तौहीद का पैगाम नशर हो रहा है। ऐ अल्लाह हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, बद नज़र वालों की बद नज़री से मिलाद हरमैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन्हें दीन इस्लाम की मज़ीद खिदमत की तौफीक अता फरमा, इस्लाम के ज़रिए उन्हें इज़्ज़त अता फरमा, उनके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अल्लाह यमन के बॉर्डर पर हमारी अहले ईमान की फ़ौजें हूसी बागियों से बरसरे बेकार हैं। ऐ अल्लाह अहले तौहीद की इन फौजों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तेरे हाथ में सब कुछ है, तौहीद का बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है मौला, जिस तरह तूने आज हमें अपनी इस मस्जिद में, अपने इस घर में इकट्ठा किया है, ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे
چہرے کا واسطہ دے کے ہم سب سوالی ہیں، اور جن تک ہماری آواز اہل ایمان تک پہنچ رہی ہے، ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نور کے ممبروں پر بٹھا کر اپنے پیارے چہرے کی دیدار کی لذت سے نوازنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔